जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 47 पद 1 गोसेन रे जाकुबंक अवस्थान। जोसेफ फारोंक सन्निहित होई कहिले, कानान देशरू मोर पिता और सहोदर माने मो निकटकू आसिछन्ति। सेमानंकर मेष गोपल तथा आसबाब पत्र को सेमाने संगरे घेनी आसिछन्ति। वर्तमान सेमाने गोसेन रे अवस्थान करिछन्ति। निज भ्राता मानंक मध्यरु 5 जनंकु नेई से फारोंक सम्मुखरे उपस्थित कराइले। तहु फारो सेमानंकु पचारिले, तुम मानंकर जीविका कोन? उत्तर रे सेमाने कहिले, तुमर दास आमे माने मेषपालक अटु। आम पितागण मध्य ताहा ही थिले। सेमाने पुणी कहिले, एठारे प्रवास करिबाकू आमे आसीअछु। कानान रे प्रचंड दुर्भिक्ष पड़िथिबा जगु आमर मेष पल पाई आवश्यक समस्त चारण भूमि शुष्क होइछि। सुतरां गोसेन रे अवस्थान करिया पाई तुमर एही दास मानंकु सदय होई अनुमति दियो। से समय रे फारो और जोसेफंकु कहिले, तुमर पिता और सहोदर गण तुम पाखकू आसिछन्ति। समग्र इजिप्ट तुम अधीनस्थ। देश मध्यस्थ उत्कृष्ट स्थान रे तुमर पिता और सहोदर मानंकु अवस्थान कराओ। से माने गोसेन रे बसति स्थापन करंतु। सेमानंको मध्यरु कौनसी समर्थ व्यक्ति को तुमे जदि जान, तेबे ताकू मोर पशुपलर दायित्व प्रदान कर। तत्परे जोसेफ निज पिता जाकुबंकु फारोंक सम्मुखरे उपस्थापित कले। जाकुब फारोंकु आशीष देले। फारो जाकुबंकु पचारिले, तुमको वर्तमान केते वर्ष हैला? उत्तर रे जाकुब कहिले, मोर देश प्रवास कालर 130 वर्ष अतिक्रांत हैला। ताहा अत्यंत स्वल्प तथा क्लेशपूर्ण अटे। वो मोर पूर्व पिता मानंक देश प्रवास काल परी सुदीर्घ नुह। फारोंकु पुणी आशीष देला परे जाकुब तांको सम्मुखरु प्रस्थान कले। अनंतर फारोंक आदेश मुताबक जाकुब निज पिता और भ्राता मानंकु इजिप्टर एक प्रदेश को अधिकारांश रूपे प्रदान करी सेमानंकु सेठारे अवस्थान कराइले। देश मध्यरु सर्वोत्कृष्ट अंचल रामसेन से सेमानंकु दान कले। निज पिता भ्रातागण और पितांक परिवार वर्ग समस्तंक प्रति सेमानंक कुटुंबर संख्यानुजाई खाद्य द्रव्य मध्य जोसेफंकु व्यवस्था कले। समग्र देश रे भक्षण द्रव्य दुष्प्राप्य हैला। सुतरां दुर्भिक्ष अत्यधिक भयावह हैला। इजिप्ट तथा कानान देश रे दुर्भिक्ष दाउ अत्यंत क्लेशपूर्ण हैला। लोके क्रय करिथिबा शस्य विनिमय रे जोसेफ
ଇଜିପ୍ଟ ତଥା କାନାନ ଦେଶରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ଯୋସେଫ ତାହା ଫାରୋଙ୍କ ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ଇଜିପ୍ଟ ଓ କାନାନ ଦେଶରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ସାରିବା ପରେ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ନ ହେଉ, ତନ୍ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିସାରିଛୁ। ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ତେବେ ତୁମ ଗୋପଲକୁ ମୋତେ ଦିଅ। ଗୋପଲ ବିନିମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହାର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଆପଣା ଗୋପଲକୁ ନେଇ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ଘଟକ, ମେଷ, ଗୋପଲ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ବିନିମୟରେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆମେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୁକ୍କାୟିତ କରି ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଗୋପଲ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଅଧିକାରାଧୀନ ହେଲା। ଆମ ଶରୀର ତଥା ଭୂସ୍ଥଳ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଆମେ ଓ ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ଯେପରି ବିନାଶଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତଥା ଭୂସ୍ଥଳକୁ କ୍ରୟ କରି ତାହା ବିନିମୟରେ ଆହାର ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଅ। ସେହି ଭୂସ୍ଥଳ ସହ ଆମେ ଫାରୋଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ଆମେ ଯେପରି ମୃତ ନ ହୋଇ ଜୀବିତ ରହୁ ଓ ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ଆକର୍ଷିତ ନ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିହନ ଦିଅ। ଏହିପରି ଯୋସେଫ ଇଜିପ୍ଟର ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଫାରୋଙ୍କ ନାମରେ କ୍ରୟ କଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର ହେବାରୁ ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନେ ନିଜ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ସବୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କ ନାମରେ କ୍ରୟ କଲେ ଓ ସେ ସବୁ ଫାରୋଙ୍କର ହେଲା। ଇଜିପ୍ଟର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କେବଳ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ ସେ କ୍ରୟ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫାରୋ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ତଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷେତ ବିକ୍ରୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଓ ତୁମ କ୍ଷେତକୁ ଫାରୋଙ୍କ ନାମରେ କ୍ରୟ କଲି। ସୁତରାଂ ଏହି ବିହନ ନେଇ ବପନ କରିପାର। ଫସଲ ଅମଳ କାଳରେ ତାହାର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଫାରୋଙ୍କୁ ଦେବ ଓ 5 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ତୁମର ହୋଇ ରହିବ। ବିହନ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ତଥା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତାହା ଉପଯୋଗ କରିବ। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛ। ଆମ ମୁନିବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଫାରୋଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ପରେ ଯୋସେଫ ଇଜିପ୍ଟ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଫାରୋଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବିଧାନ କଲେ। ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଚଳିତ। କିନ୍ତୁ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଭୂସ୍ଥଳ ଫାରୋଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଇଜିପ୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋସେନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ବହୁ ଭୂ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଜନ କଲେ ଓ ଫଳବନ୍ତ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାତୀତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଯାକୁବ 17 ବର୍ଷ କାଳ ଇଜିପ୍ଟରେ କଟାଇଲେ।
ଏହିପରି ଯାକୁବଙ୍କ ମୋଟ ଆୟୁଷ 147 ବର୍ଷ ଥିଲା। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହେବାରୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରୀତି ପାଇଅଛି, ତେବେ ମୋର ଜଙ୍ଘ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କର ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତଥା ସତ୍ୟତାର ସହ ଆଚରଣ କରିବ। ଇଜିପ୍ଟରେ ମୋତେ କବର ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋର ପୂର୍ବ ପିତାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନ୍ତିମ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଘେନିଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳୀରେ ମୋତେ କବର ଦିଅ। ଯୋସେଫ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସବୁକିଛି ସାଧନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ତାହା ମୋ ଠାରେ ଶପଥ କର। ଓ ଯୋସେଫ ଶପଥ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶଯ୍ୟା ଶିରଭାଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 48। ନିଜ ପିତା ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଣି ଯୋସେଫ ନିଜ ପୁତ୍ର ମାନସେ ଓ ଏଫ୍ରାଇମଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ର ଯୋସେଫଙ୍କର ଆଗମନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ଶଯ୍ୟାରେ ଉଠି ବସିଲେ। ଯାକୁବ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର କାନାନ ଦେଶ ସ୍ଥିତ ଲୁଜ୍ରେ ଉଭା ହୋଇ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଫଳବନ୍ତ କରି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବହୁ ଜନତାକୁ ଉଦ୍ଭବ କରିବି ଓ ତୁମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିତ୍ୟ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ଏହି ଦେଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଜିପ୍ଟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଜାତ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମାନସେ ମୋର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ରେଉବେନ ଓ ସିମିୟନଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପରେ ତୁମ ଔରସରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମର ହୋଇ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଏହି 2 ଜଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାରାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ପାଦାନ ଦେଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା କାଳରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ନିମଗ୍ନ କରାଇ କାନାନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ରାହେଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏଫ୍ରାଇଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଦୂର ଥିବାବେଳେ ତାହା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ବେଥଲେହେମ ନାମକ ଏଫ୍ରାଥା ଅଭିମୁଖେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ ତାକୁ କବର ଦେଲି। ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ପଚାରିଲେ, ଏହିମାନେ କିଏ? ଯୋସେଫ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ମୋର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସନ୍ନିକଟ କରାଅ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ବୟୋବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନିଗଲେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ମୁଖର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭବ, ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଖ, ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାନୁ ଦେଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ ଓ
ଓ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଯୋସେଫ ଏଫ୍ରାଏମକୁ ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ବାମ ଦିଗରେ ଓ ମାନାସେକୁ ନିଜ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରାଇବା ସକାଶେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘେନି ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ହସ୍ତ ଯୁଗଳକୁ ଛନ୍ଦାଇ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏଫ୍ରାଏମର ମସ୍ତକ ଓ ମାନାସେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ବାମ ହସ୍ତକୁ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଲେ। ତହୁଁ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ପିତା ଆବ୍ରାହମ ଓ ଇସାହାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବନ ତମାମ ମୋତେ ଚଳାଇଥିବା ଈଶ୍ୱର, ସର୍ବବିଧ ଅନିଷ୍ଟରୁ ମୋର ରକ୍ଷକ ଦୂତ, ଏହି ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମୋର ନାମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହୁ ଓ ମୋର ପିତା ଆବ୍ରାହମ ଓ ଇସାହାକଙ୍କ ନାମ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ରହୁ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ପିତା ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତକୁ ଏଫ୍ରାଏମର ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଥିବା ଦେଖି ଯୋସେଫ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତହୁଁ ଏଫ୍ରାଏମର ମସ୍ତକ ଉପରୁ ମାନାସେର ମସ୍ତକ ଉପରକୁ ହସ୍ତ ଅପସାରିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଧାରଣ କଲେ। ଯୋସେଫ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପିତା, ସେପରି ନ ହେଉ, ଏ ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର। ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତକୁ ଏହାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ବତ୍ସ, ହଁ ମୁଁ ତ ତାହା ଜାଣେ, ତାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜନତା ଉଦ୍ଭବ ହେବ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହେବ। ତଥାପି ତାର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ଓ ତାର ସନ୍ତାନମାନେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନତା ରୂପେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ତୁମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଫ୍ରାଏମ ଓ ମାନାସେଙ୍କ ସଦୃଶ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀଷ କାମନା କରାଇଲେ। ଏପରି ଭାବେ ସେ ମାନାସେ ତୁଳନାରେ ଏଫ୍ରାଏମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କଲେ। ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିବେ ଓ ତୁମ ପୂର୍ବ ପିତାମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ତୁମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଖଡ୍ଗ ତଥା ଧନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆମୋରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସେଖେମ ଅଧିକାର କଲି, ତୁମ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଅଧ୍ୟାୟ 49। 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଯାକୁବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ଏହାପରେ ଯାକୁବ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ। ତୁମ ପ୍ରତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁକିଛି ମୁଁ ପ୍ରକଟ କରିବି। ଯାକୁବଙ୍କ ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ସମବେତ ହୋଇ ଶୁଣ। ତୁମ ପିତା ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ହେ ରେଉବେନ, ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର। ତୁ ମୋର ଶକ୍ତି ତଥା ମୋର ପୌରୁଷର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ଗାରିମା ତଥା କ୍ଷମତା ଉଭୟରେ ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁ ଜଳ ସଦୃଶ ଅସ୍ଥିର, ତେଣୁ ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରୋହଣ କରି ତାଙ୍କୁ କଳୁଷିତ କରିଅଛୁ। ତୁ ମୋର
ପଲଙ୍କ ଆରୋହଣ କରିଅଛୁ। ସିମିୟନ ଓ ଲେବି ସହୋଦରଗଣ ହିଂସାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଖଡ଼୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ। ହେ ଆତ୍ମା ମୋର, ସେମାନଙ୍କ ନିଗୂଢ଼ତା ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶୀଦାର ହୁଅ ନାହିଁ। ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜ କ୍ରୋଧ ହେତୁ ସେମାନେ ନରହତ୍ୟା କଲେ। ସେମାନେ ନିଜ କ୍ରୁଦ୍ଧତାରେ ବଳଦମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗର ଶିରା କାଟିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଉ, କାରଣ ତାହା ଭୟଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କ କୋପ ଅଭିଷ୍ଟ ହେଉ, କାରଣ ତାହା ନିଷ୍ଠୁର। ଯାକୁବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରିବି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବି। ହେ ଯୁଦା, ତୁମ ଭ୍ରାତାଗଣ ତୁମ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବେ। ତୁମ ହସ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଗଳା ଉପରେ ପତିତ ହେବ। ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବନତ ହେବେ। ଯୁଦା ଏକ ହିଂସ୍ର ଶାବକ ସ୍ୱରୂପ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ଶିବିରରୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛ। ସିଂହ ସମ ସେ ନଇଁ ପଡ଼ି ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ସିଂହୀ ସଦୃଶ ଛକି ରହି ସେ ବିରାମ କରେ। ତାକୁ ଜାଗି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଏ ବା ସାହସ କରିବ? ଯୁଦାଠାରୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଅଧିକାର ଆଗତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକାର ଦଣ୍ଡ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ଜାତି ସମୂହ ତାର ଅନୁଗତ ହେବେ। ସେ ନିଜ ଗର୍ଦ୍ଦଭକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବ, ନିଜ ଗଧ ଶାବକକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ଭିବ ଆବଦ୍ଧ କରିବ। ସେ ନିଜ ପରିଧାନକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଧୌତ କରିବ ଓ ନିଜ ପରିଧାନକୁ ଅଙ୍ଗୁର ରସରେ କ୍ଷାଳନ କରିବ। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅପେକ୍ଷା ତାର ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ଅଧିକ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ତାର ଦନ୍ତ ସମୂହ ଅଧିକ ଶୁଭ୍ର ହେବ। ସେବୁଲୁନ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ସେ ପୋତ ସମୂହର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେବ ଓ ତାର ସୀମା ସିଦୋନ ହେବ। ଇସାହାକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ନିଜ ସୀମା ସରୋହର ମଧ୍ୟରେ ଛକି ରହେ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ନିଜ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳ ଉତ୍ତମ ଓ ସ୍ୱଦେଶ ମନୋହର। ତହୁଁ ଭାର ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସ୍କନ୍ଧ ନତ କଲା ଓ ବେଠିଆ ପରିଶ୍ରମରତ ହୋଇ ଦାସ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲଦି ଦାନ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବ। ଦାନ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଏକ ସର୍ପ ସ୍ୱରୂପ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱର ଏକ ବିଷଧର କାଳ ସର୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଘଟକ ଖୁରାକୁ ଆଘାତ କରେ ଓ ତଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଭୂପତିତ ହୁଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷାରତ। ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନେ ଗାଦକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆଶେରର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ସେ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ନାପ୍ଥାଲି ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ବିଚରଣକାରୀ ଏକ ହରିଣୀ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେ କୋମଳ ହରିଣ ଶାବକର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ। ଯୋସେଫ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ଏକ ବୃକ୍ଷ ସମ।
ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ। ଧନୁର୍ଧାରୀମାନେ ତାକୁ କଠୋର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଶରବିଦ୍ଧ କଲେ ଓ ଗୁରୁତର ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ କଲେ। ତଥାପି ତାର ଧନୁ ଅଟଳ ରହିଲା। ନିଜ ଯାକୁବଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଶିଳା ସଦୃଶ ମେଷପାଳକ ନିଜ ବାହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ତାର ହସ୍ତଦ୍ୱୟକୁ କର୍ମତତ୍ପର କଲେ। ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକ ସ୍ଥିତ ଆକାଶ, ଅଧୋଲୋକବର୍ତ୍ତୀ ପାତାଳ, ବକ୍ଷ ଦେଶ ଓ ଗର୍ଭର ଆଶୀଷ ସମୂହ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବ। ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀଷ ନିତ୍ୟ ପର୍ବତ ସମୂହର ଉଦାରତା ଓ ଶାଶ୍ୱତଗିରି ସମୂହର ଅନୁଗ୍ରହର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋସେଫଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଓ ନିଜ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କପାଳ ଦେଶରେ ବର୍ଷିତ ହେଉ। ବେଞ୍ଜମିନ୍ ଲୋଲୁପୀ ହେଟାବାଘ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଶିକାରକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ଓ ସାୟଂକାଳରେ ଲୁଣ୍ଠିତ ବସ୍ତୁକୁ ବିଭକ୍ତ କରେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସମୁଚିତ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଏପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାକ୍ୟାଳାପ କଲେ। ଏହାପରେ ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରାପ୍ତ ହିତୀୟ ଏଫ୍ରୋନର କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପିତାମାନଙ୍କ ସହ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କବର ଦିଅ। କାନାନ ଦେଶରେ ମାମ୍ରେର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ମାକପେଲା ସ୍ଥିତ କ୍ଷେତରେ ସେହି ଗହ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ। ସମାଧିସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ହିତୀୟ ଏଫ୍ରୋନ ଠାରୁ ଆବ୍ରାହାମ ସେହି କ୍ଷେତ ତଥା ଗହ୍ୱରକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ ଭାବେ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଆବ୍ରାହାମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାରାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ କବର ଦେଇଥିଲେ। ଇସହାକ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରେବେକା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସମାଧିସ୍ଥ। ସେଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ଲେୟାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଲି। ସେହି କ୍ଷେତ ତଥା ତନ୍ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗହ୍ୱର ହିତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୀତ। ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇ ଯାକୁବ ନିଜ ପାଦଦ୍ୱୟକୁ ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଶାୟିତ ହେଲେ ଓ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 50। ଯାକୁବଙ୍କ ସମାଧି। ସେ ସମୟରେ ଯୋସେଫ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ ଦେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଓ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଯୋସେଫ ନିଜ ଦାସ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲେପନ କରି ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସେମାନେ ତାହା ସାଧନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ 40 ଦିବସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେପନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସେତେ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ଲୋକେ 70 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବିଳାପ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳାପ କରିବାର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତିକ୍ରମ ହେଲା। ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପ୍ରୀତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତେବେ ସଦୟ ଫାରୋଙ୍କୁ କୁହ ଯେ, ମୋର ପିତା ମୋତେ ଏପରି ଶପଥ କରାଇଥିଲେ, ମୁଁ ମୃତପ୍ରାୟ କାନାନ ଦେଶରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମାଧିସ୍ଥଳୀରେ ତୁମେ ମୋତେ କବର ଦେବ। ସୁତରାଂ
ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ସେଠାରେ କବର ଦିଏ ତନ୍ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମୁଁ ଏହା ମିନତି କରେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ତହୁଁ ଫାରୋ କହିଲେ, ଯାଅ, ସେ ତୁମକୁ ଯେଭଳି ଶପଥ କରାଇଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଅ। ସୁତରାଂ ଯୋସେଫ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଫାରୋଙ୍କ ପରିଚାରକ, ରାଜପ୍ରସାଦର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଇଜିପ୍ଟର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ, ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାଗଣ ଓ ନିଜ ପୈତୃକ ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ। କେବଳ ଶିଶୁମାନେ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ମେଷ ଓ ଗୋପୋଲ ଗୋସେନ ଦେଶରେ ରହିଲେ। ରଥ ତଥା ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ। ତାହା ଏକ ବିଶାଳ ଦଳ ଥିଲା। ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଆତାଦର ଶସ୍ୟ ଖୋଳା ସ୍ଥାନ ସମୀପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବିଳାପ କଲେ। ସେ ପୁଣି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ 7 ଦିନ ଧରି ବିଳାପ କଲେ। ସେହି ଦେଶବାସୀ କାନାନୀୟମାନେ ଆତାଦର ଶସ୍ୟ ଖୋଳା ସମୀପରେ ଚାଳିତ ବିଳାପ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଇଜିପ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତୀତ ଶୋକାତୁର ଏକ ବିଳାପ ବୋଲି କହିଲେ। ତହୁଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଆବେଲ ମିମ୍ରାଏମ୍ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଏହା ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏପରି ଭାବେ ଯାକୁବଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପାଦନ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କାନାନ ଦେଶକୁ ଘେନିଯାଇ ମାମ୍ରେର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ମାକଫେଲାର କ୍ଷେତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ କବର ଦେଲେ। ହିତୀୟ ଏଫ୍ରୋନ ଠାରୁ ଏକ ସମାଧିସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ଆବ୍ରାହାମ ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କ୍ଷେତ ସମେତ ସେହି ଗହ୍ୱରକୁ ନିଜ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ ଭାବେ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କବର ଦେଇ ଭ୍ରାତାମାନ ଓ କବର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଯୋସେଫ ଇଜିପ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହୋଦରମାନେ କହିଲେ, ହୁଏତ ଯୋସେଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିପାରେ ଓ ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ ଆମେ ତା ପ୍ରତି କରିଥିଲୁ ତନ୍ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ପିତା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ ସହୋଦରମାନେ ସାଧନ କରିଥିବା ଅପରାଧ ତଥା ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଦୟ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ଦାସ ଆମେମାନେ ଅନୁନୟ କରୁ ଯେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କରିଥିବା ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ସେମାନେ ଏହିପରି କହୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋସେଫ ରୋଦନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହିଲେ, ଆମେ ତୁମର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କହିଲେ, ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥାନୀୟ? ତୁମେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନିଷ୍ଟ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହା ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଭଳି ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତାହା ସାଧନ କଲେ। ସୁତରାଂ ଭୟକାତର ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଓ ତୁମର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି। ଏହିପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଯୋସେଫ ଓ ତାଙ୍କର ପିତୃ ପରିବାରବର୍ଗ ଇଜିପ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ।
ଯୋସେଫ 110 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଲେ। ଏଫ୍ରାଏମର ତୃତୀୟ ବଂଶଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ଲାଭ କଲେ। ମାନାସେର ପୁତ୍ର ମାଖିରର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କ କୋଳରେ ଶୟନ କଲେ। ଯୋସେଫ ନିଜ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୃତପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆବ୍ରାହାମ, ଇସାହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଶକୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘେନିଯିବେ। ଏହାପରେ ଯୋସେଫ ନିଜ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇ କହିଲେ ଯେ, ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହିଠାରୁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମୂହକୁ ନେଇଯିବ। ତତ୍ପରେ ଯୋସେଫଙ୍କ 110 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେପନ କରି ଇଜିପ୍ଟରେ ଏକ ଶବାଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।